नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मान को स्वागत करुची मु प्रशांत अन्वेषा जहाँकि एक साप्ताहिक कार्यक्रम यह प्रत्येक गुरुवार दिन प्रसारित हेबो। अन्वेषा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पय उद्दिष्ट। तेबे आपण मान को अनुरोध जदि आपण माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया आसंतु पढ़िबा प्रज्वलित मन लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विषय 6 ज्ञानगर्भक समाज पृष्ठा 123। Wisdom is a weapon to ward off destruction. It is an inner fortress which enemies cannot destroy. थिरुकुराल 421-200 BC। विनाश को प्रतिहत पाई विज्ञता एक अस्त्र, यह अंतरर एक दुर्ग जहां शत्रु माने नष्ट करि पारंती नाही। थिरुकुराल 421-2000 ख्रीष्टपूर्व। प्राचीन भारत एक उन्नत ज्ञानगर्भक समाज थिला। आक्रमण और उपनिवेशीय शासन एहार संगठन गुड़िक को ध्वंस करदेला एवं एहार अंतस्थल दक्षता को चूरमार करदेला। एहार लोकमानंकु योजनाबद्ध भावे तिष्ठि रहिबार निम्न स्तर को नियागला। जो समय ब्रिटिश देशरू पलाई गले आमर युव समाज सेमानकर लक्ष्य ह्रास करी साधारण जीवन निर्वाह करिबारे संतुष्ट रहिले। भारतवर्ष साधारणतः एक ज्ञानर देश एवं एही दिगरे से निजको पुनः आविष्कार करने उचित। पृष्ठा 124। थरे यही पुनः आविष्कार करदेले एक उन्नत राष्ट्रर उत्तम जीवन धारण शक्ति और सार्वभौमत्व हासिल करने को विशेष उद्यम करने को पड़ो नहीं। ज्ञानर अनेक रूप रही एवं यह सबु स्थान में उपलब्ध। शिक्षा सूचना सूक्ष्म बुद्धि और अनुभूति यह मिलता है। शिक्षा अनुष्ठान शिक्षक पाठागार गवेषणापत्र सभा समितिर विवरणी एवं विभिन्न संस्था और कर्मक्षेत्र में कार्यरत श्रमिक परिचालक नक्शा प्रोसेस सीट और कारखाना यह मिलता है। जदिओ शिक्षा सहित ज्ञान निबिड़ भाव जड़ित तथापि यह समान भाव में कुशलता शिक्षा लाभ आसी थाए यथा शिल्पी कलाकार हाकिम वैद्य दार्शनिक एवं सन्थ एपरिक आमर गृहिणी मान पाखर उपलब्ध होता है। सेमानकर कार्य संपादना और उत्पादन रे ज्ञान एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। आमर ऐतिह्य और इतिहास धार्मिक कर्म पुराण और प्रथा आम चेतनार अंश जहाँ आमर पाठागार और विश्वविद्यालय भली एगुड़िक मध्य विशाल ज्ञानर उत्स। आम गाँ गुड़िक अनेक प्राचीनपंथी और पार्थिव विज्ञता भरी रही। परिवेश सागर जैव भंडार मरुभूमि वृक्षराजी एवं पशुमानक जीवन में ज्ञानर गुप्तधन भरी रही। आम देशर प्रत्येक राज्य पाखरे ज्ञानगर्भक समाज पाई अनन्य अंतस्थल दक्षता रही। पृष्ठा 125। समृद्धि और शक्तिर प्रधान चालक प्राइम मूवर ज्ञान ही सदा सर्वदा होइछे। सुतरां सारा विश्व में ज्ञान आहरण सबुठु बड़ क्षेत्र अटे। अधिकंतु भारतवर्ष में ज्ञान वितरणर परंपरा रही। केवल जे गुरु शिष्य परंपरा माध्यम नुहे बरं पड़ोशी राष्ट्रगुड़िक यार प्रचार माध्यम परिव्याप्त होता। नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्र भाव ख्याति लाभ करथिला, जार प्रचार आकर्षण जोगु अनेक परिव्राजक भारतवर्ष को आसुथिले। भारत प्राकृतिक और प्रतियोगिता संपन्न सुविधा सह केतेक विशेष दक्षतार वृद्धिमंत अटे। इतस्तत होई यह गच्छित होई रही एवं यह प्रति केही सचेतन नुहंती। विगत शताब्दी काल रे विश्व एक कृषि प्रधान राष्ट्र थिला, जेउथि शारीरिक श्रम एक गुरुत्वपूर्ण उपादान भाव परिगणित होइथिला। सेही अवस्थार आज शिल्पभित्तिक समाज रे परिवर्तन होइछि, जेउथि प्रजुक्ति विद्या परिचालना मूलधन और श्रम क्षेत्र में प्रतियोगितार सुविधा जोगाई दिए। एकविंश शताब्दी रे एक नूतन समाजर आविर्भाव हेउछि, जेउठारे मूलधन और श्रम परिवर्ते ज्ञान प्राथमिक उत्पादन संबल हेबो। वर्तमानर ज्ञानर सदुपयोग उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्यान्य प्रगतिर सूचक आकार रे आम पई संपद सृष्टि करि परिबो। ज्ञान भित्तिभूमिर सृष्टि और तार रक्षणाबेक्षण करिवार सक्षमता विभिन्न क्षेत्र में प्रगतिर सदुपयोग माध्यम कुशलता और उत्पादिका शक्ति वृद्धि समाजर
ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପୃଷ୍ଠା 126। ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ଦକ୍ଷତା ସହ କରିପାରୁଛି ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ପାଇଁ ମାପକାଠି ହୋଇପାରିବ। ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ଶାସନ ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ଏହା କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇଫାକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯାହା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜଳବାୟୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଡିସାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟେଲିମେଡିସିନ ଏବଂ ଟେଲି ଏଜୁକେସନ। ପରମ୍ପରାଗତ ଶିକ୍ଷାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚନା ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଫଳରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେକ୍ଟର ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଛି। ପୃଷ୍ଠା 127। ବହୁମୁଖୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଏହି ଦୁଇଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜ୍ଞାନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତ ବେଶ୍ ପ୍ରଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦେଶ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ। ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ 2008 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା $50 କୋଟି ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ $300 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ଏକା ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଯୋଜନା କମିଶନ ଭାରତକୁ ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟ କରି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ, ତରୁଣ ଓ ଗତ୍ୟାତ୍ମକ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପୃଷ୍ଠା 128। ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତିର ରୂପାୟନ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣାଗାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦିଗ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ 2010 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜର ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଓ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯଦି ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୁପର ପାୱାର ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏକ ତୃତୀୟ ଦିଗର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଏହା ହେବ ଜ୍ଞାନ କବଚ, ନଲେଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଯାହା ଜ୍ଞାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମର ଦୂରସଞ୍ଚାର ନେଟୱାର୍କ ଓ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଉତ୍ପାଦକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସର୍ଭେଲିଆନ୍ସ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର ସତର୍କତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଂଶ ଅଟେ ଓ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଷ୍ଠା 129। 1960ରେ କୃଷି ସେକ୍ଟର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର 74% ଆଂଶିକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା। 1992ରେ ଏହା 62%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ 2010 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପୁନଶ୍ଚ 50%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯଦିଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା 2 ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ। ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ତମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଅମଳ ପରିଚାଳନା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସେକ୍ଟରରେ ମାନବ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବ। ମଣିପାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସଭାରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ପିତା ସି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଇନଜୀବୀ N.A. ପଲ୍କିବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 90 ବର୍ଷ ବର୍ଷିୟାନ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଜାତୀୟ କୃଷି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାହା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବୀଜ ବିକାଶ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗବେଷଣାଗାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଓ ବଜାର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଫସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ବୟସ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 130 କୋଏମ୍ବାଟୋର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲାଚିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗମ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ମହାଲିଙ୍ଗମ ଜଣେ ବିରାଟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୋ ନିକଟରେ ବସିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ କିପରି କୃଷି, ରସାୟନ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ବିସ୍ମୟାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶନ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେମିତି ଏହା କହିଛି, ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଷ ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ତାମିଲ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୁଁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ୟବହୃତ ତାମିଲ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର କଥା ମୋତେ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ବୟସ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1960 ମସିହାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର 11% ଲୋକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ଏହି 11% ଧାରା 1992 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ସୁତରାଂ ଏହାକୁ 25% 2010ରେ କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା WTO ଅଧୀନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଫଳରେ GDP ସର୍ବମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଯୁକ୍ତିର ଧାରା ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେବ। ସେବା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି 1960ରେ 15%ରୁ 1992ରେ 27%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା IT ସେକ୍ଟର ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା 50%କୁ ପୁନଶ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନେତୃଗଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ଦୁଇଟିର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରବ୍ରଜନ ନ କରାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମାନ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବ୍ରଜନ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ସୁଖମୟ ଭାରସାମ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଲାଭ କରିପାରିବା? ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ କେବଳ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସମଭାବରେ ସମସ୍ତରରେ ଯେମିତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଛି, ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପରିବେଶୀୟ ସୁବିଧାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ବହନ କରିବ। ପୃଷ୍ଠା 132 ଏହା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ପରିବେଶୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମନରେ ରଖି ଏହି ଦୁଇଟିର ସଂଯୋଗ ଯଦି କରାଯାଏ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଓଲଟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରବ୍ରଜନ ରୋକିପାରିବ। ସୁତରାଂ ପୁରା PURA ଭୌତିକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକକୁ ଏକ ଚକ୍ରାକୃତି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିହେବ। ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାର ବଜାର ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚକ୍ରାକୃତି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପରିବହନ ସେବା ଏକାଠି ହୋଇ ସଂଯୋଗିତ
ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସହରର ବଜାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେତେ ଲୋକମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପୃଷ୍ଠା 133। ଯେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେତେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏହିଭଳି ଆବର୍ତ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ। ମୂଳତଃ ଗୋଲାକାର ଭାବେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚମାନର ପରିବହନ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚକ୍ରାକୃତି ରିଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ଚକ୍ରାକୃତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଖ୍ୟାତନାମା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ତମ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଡେଲ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭିଡ କଞ୍ଜେସନ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗହଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତିକି ଜାଗା ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବର ଜନଗହଳି ସହରରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗହଳି ସହର ଥରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ଏକ ନୂଆ ସହର ସହିତ ତୁଳନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା 134। ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ସହର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଯାହାର ଆକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତାହା 10 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 6 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ଚକ୍ରାକୃତି ସହର ଯାହା ସେହି 60 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 8ରୁ 10ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବହନ ପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାର ସହରର ପରିବହନ ମାର୍ଗରେ ଅଧା ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ପରିବହନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦ୍ରୁତତର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସମୟ ଅଧା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ 8ଟି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜଙ୍କସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଙ୍କସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଥ ରହିବ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପଥରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପରିବହନର ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଇକୋନୋମିକାଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଅତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କେତେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଷ୍ଠା 135। ଟାଟା ଶିଳ୍ପଗୋଷ୍ଠୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନେ ସ୍ଥିତ ଟେଲ୍କୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲି। ବିଶେଷ କରି ଏକ ଭାରତୀୟ କାର୍ ଇଣ୍ଡିକା ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣର ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଓ ଗଢ଼ଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ସେହି ପରିଦର୍ଶନ ମୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ବହୁ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ଓ ରୋହିଣୀକୁ ପୃଥିବୀର ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହାନ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2001ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ PFA, ହାଲୁକା ଲଢୁଆ ବିମାନ ଲାଇଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ LCA, ଏରୋନଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ADA ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ କରାଯାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ଷମତା ଲାଭ କରିଥିବା କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଭାରତ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। R&D ଗବେଷଣାଗାର, ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ନେଟୱାର୍କିଂର ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପୃଷ୍ଠା 136। ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ
ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରତନ ଟାଟା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ଏଠାରେ କାର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଥିବା କାର୍ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କ୍ଷମତାଠୁ 5 ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଧାରଣା ଅଟେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବି ଯେ ଭାରତୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ସଂଘଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅସଂଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ଓ ମୋର ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାରେ ଆମର ଅନୁଭୂତିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି। ପୃଷ୍ଠା 137। ଡକ୍ଟର କଲାମ, ଆମେମାନେ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ଯେ ଭାରତ ନିଜର SLV ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି ଭାରତ କେବେ ନିଜର ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ? ଟେଲକୋଠାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 60,000 କାର୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯେ କେବଳ ପାଇଗଲି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଅକ୍ଟୋବର 2000ରେ ମୋତେ ୱିପ୍ରୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଏକ ହାର୍ଟ କେୟାର କ୍ଲିନିକ୍, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଭିତରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା, ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ୱିପ୍ରୋ, GE, କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ କ୍ଲେଞ୍ଜେଡେସ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ହାର୍ଟ କେୟାର କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ତିୱାରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ୱିପ୍ରୋ GE କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲି। ପୃଷ୍ଠା 138। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଜଣେ ତରୁଣ ଆସି ମୋ ସାର୍ଟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ହେ ଯୁବକ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବ କି ଏବଂ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଡକ୍ଟର କଲାମ, ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲ ଗେଜେଟ୍ସ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବୃତ୍ତିରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିପାରେ। ମୋର ଏଠାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଭାବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ୱିପ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଆଜିମ୍ ପ୍ରେମଜୀ DRDO ଅତିଥିଶାଳାକୁ ମୋ ସହିତ ଗଲେ। ବାଟରେ କିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିଶାଳାରେ ଚା ପାନ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ୱିପ୍ରୋ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହେଲା। ପୃଷ୍ଠା 139। ପ୍ରେମଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ଡକ୍ଟର କଲାମ, 3ଟି ଦିଗ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଦ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ୱିପ୍ରୋରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତୃତୀୟତଃ ଭାଗ୍ୟର କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ ଦିଗ ଦୁଇଟିରେ ଯଦି ସଫଳତା ନ ମିଳେ, ଶେଷ ଦିଗର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ ନାହିଁ। ୱିପ୍ରୋରେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ କରିଥାଉ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଶିଖିଲୁ। ତାହା ହେଲା ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବେଶ, ନେଟୱାର୍କିଂ ସକ୍ଷମତା, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତରୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମନ ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ମହାନ ଆକାଂକ୍ଷା, କେତେକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାବନାର ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ମନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ
ନୂତନ ମହାନ ଓ ବିସ୍ମୟକର ରାଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲାଭ କର। ପୃଷ୍ଠା 140। ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମେଧା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲ ତାହାଠୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କର। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗରିୟସୀ କରନ୍ତି। ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେହି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର 100 କୋଟି ମନଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ସଦୁପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ପୃଷ୍ଠା 141। ସାରାଂଶ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଏକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସମାଜ ଥିଲା ଯାହାର ଅବଦାନ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଅନେକ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ପାଇଁ ଅତୀତର ତ୍ରୁଟିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପରାଜୟତାର ଗ୍ଲାନିକୁ ଭୁଲାଇ ବିଜୟର ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବ।